महाराज जी ने उन्होंने पूछा क्यों खतरे च है? कहते जी असी अंदरों इस्लाम नूं नहीं मनते, सानू वो धक्के दे नाल मुसलमान बनाउणा चाहुंदा है। हुण वेखो जदों किसी का मन नहीं मन रहा कोई धर्म चेंज करन नूं, बदलाव करन नूं, ये मनुखी मन का अधिकार है, रब ने दिता है। वो जिवें रहना चाहुंदा है, ये कुदरत ने अधिकार, वाहिगुरू ने अधिकार हरेक नूं दिता है। वो किवें दा खाना चाहुंदा है, किवें दा पहनना चाहुंदा है, किवें रहना चाहुंदा है, किवें बहना चाहुंदा है, किवें वो अपनी जिंदगी बतीत करनी चाहुंदा है, ये उन्होंने अधिकार रब ने दिता होया है, परमेश्वर ने दिता है। इनू कहिंदे आ आज़ादी, मनुखी अधिकार। वो कोई भी धर्म धारण कर सकदा, उनकी विचारधारा बदले, वो कुछ भी कर सकदा है, पर एक दायरे दे विच रह के, एक समाजिक नियम के अधीन रह के। पर एक धक्का करना, किस चीज़ ते धक्का करना कि जे मैं इस्लाम विच, मेरा इस्लाम ते यकीन है, जे मैं मुसलमान हाँ तो मैनू मुसलमान धर्म प्यारा लगता है, तो मैं चाहना कि सारी दुनिया मुसलमान होवे, तो भलियो जे मेरा मन मन्निया मैं मुसलमान हाँ तो उन्होंने प्यार नाल उहदा मन मनाउण दा यतन करा, क्योंकि धर्म मन की गल है, मन मन्ने की गल है। बाबा कबीर भी कहता है, कबीर मन मानिया तो हर जाने। जे मन मनदा है तो असी रब के रस्ते ते तुरदे आ, जे नहीं मनदा तो असी अपनी जिंदगी दे विच होर कारज करदे आ। हुण वेखो मुसलमानां दे विच ना एक विचारधारा दिती जाती है, काजी मौलवियां दे वल्लों ना एक विचारधारा ये दिती जाती है। किहड़ी विचारधारा दिती जाती है कि जेड़े मुहम्मद साहब नूं मन्नणगे वो सारे ही मुसलमान मुक्त होणगे, रब उन्हां दी गवाही भरेगा, मुहम्मद साहब उन्हां दी गवाही भरनगे। जेड़े मुसलमान नहीं होणगे ने सारे ही काफर आ। ते उन्हां वल्लों एक सोच दिती जाती, जिहड़ा काफर है ना, काफर नूं मारना पुन्न है। आखो सतनाम श्री। काफर नूं मारना पुन्न दा काम है। इस तरह की विचार दिती जाती है। पर जदों धर्म के अर्थ गलत कर दिते जान ना, वैसे काफर नूं मारना है तो पुण्य ही है। आखो सतनाम श्री। काफर नूं मारना पुण्य है, पर काफर की अपनी ही उन्होंने थ्योरी बना ली। किहड़ी कि जिहड़ा साडे अंगू कपड़े नहीं पहनदा, जिहड़ा साडे अंगू टोपी नहीं रखदा, साडे अंगू दाड़ा नहीं रखदा, साडे वांग जिहड़ा धर्म दे विच नमाज नहीं करदा, मत्था नहीं टेकदा, जिहड़ा साडे धर्म दीयां रौह रीतां नूं, शरअ नूं नहीं मनदा, उन्हां ने एक अपनी सोच बना ली कि सारे ही काफर ने। औरंगजेब ने सोच बना ली कि ये सारे ही काफर ने, इन्हां दे चेंज करो सारा कुछ, कपड़े चेंज करो, इन्हां दा खान पान चेंज करो, इन्हां दी बोली चेंज करो, इन्हां दे शहरां दे नां चेंज करो, इन्हां दा मजहब जो बारी बारी सारा ढांचा है ना वो चेंज कर दिओ, सब कुछ चेंज कर दिओ। ते चेंज करन दे दो तरीके ने। एक तां है किसी नूं इंप्रैस करना, उन्हों मोटिवेशन करना, अपनी सही विचारधारा रख के कि भाई मेरे धर्म की आ विचारधारा है, आ काम कीतियां इदां फायदा हुंदा है, होरां कामां दे विच नुकसान है। जिवें तुसीं इत्थे आके बह के सुणदे हो, ये अपने एक विचार रखी जाती, एक सच की, एक झूठ की, एक इदां की, एक इदां की। वो फिर तुहाडे ते छड्ड दिता जांदा, तुसीं की करना, कोई धक्का थोड़ी है। तुसीं की करना है वो तुहाडी मर्जी है। जे करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे तो नुकसान है, वो तुहानूं पहलां दस दिता जांदा है। पर एक हुंदा है कि धर्म के नाम ते कट्टड़ता, धर्म के नाम ते कट्टड़ता। कट्टड़ता की कि जे मैं मुसलमान हाँ तो मैनू अपना धर्म प्यारा लगता है, मैनू जिमें मैं नमाज पढ़दा मैनू चंगी लगती है, जिमें मैं मत्था टेकदा मैनू चंगा लगता है, जिमें मैं कपड़े पाउणा मैनू चंगा लगता है। उही अपनी सोच नूं मैं धक्के नाल किसे ते थोपां, उस सोच नूं मैं धक्के दे नाल किसे ते थोपां। ते जे तां मेरे कोले पावर नहीं है तो मैं अपने आप विच क्रोधी हो जावांगा, ते जदों मेरे कोले पावर आ जाएगी तो फिर मैं जुल्म करांगा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ करना, जुल्म करना। क्यों? अगला इंसान नहीं मन रहा, फिर मेरे को पावर है, मैं धक्के नाल मनावांगा।
ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ 2000 ਦੇਤਾ, ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ 5000 ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ 10 ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਲਾਲਚੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਰ ਕੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਕਾਫਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਗਲ, ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਗਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਪਾਗਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਾ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ 50ਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50ਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਗਲ। ਪਾਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਝੂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੰਝੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਭਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ 33 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ, ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਧੱਕੇ ਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਣਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਹਕਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਣਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਹਿਣਾ, ਨਾ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪ ਜੀਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਪ ਵੀ ਜੀਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬੀ ਧਰਮ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਰੱਬੀ ਧਰਮ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਰੀਡਮ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਵੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣੀ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਰੋਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪ ਜੀਂਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੀਏ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਾਮੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ? ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਹੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੱਚੀ ਟੱਪੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਖੜੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ? ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਨ ਉਹ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਰਕੇ ਗੱਲ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਮਾਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਧਰਮ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੂਠਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਝੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਪੇ ਝੂਠਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਐਕਟਿੰਗ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਿੱਖਦਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਲਿਓ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਅਗਲਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇਗੀ, ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਬੇਗੀ ਨਾ। ਔਗਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹਟੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਲਿਓ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੋ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਔਗਣ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਭਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ।
ਇਹਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਰਾਬ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ, ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 95% ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ ਓਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਲਿਓ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਕਰੂਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਉਧਰ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਉਧਰ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਹੇ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ ਵੈਰਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਢੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਢੋਂਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿਆਣਿਓ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਇੱਕ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ
कि तिस्यों नेहो ना कीचई जो दिसै चालन हार। महाराज कहते उन्हां चीज़ां दे नाल प्यार ना पाओ जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं मूव होणियां दिख रहीआं। आखो सतनाम श्री। ते जिहड़ी चीज़ अज है मूव हो रही है, जिवें मान लो हुण बसंत दी रुੱਤ आई है, फुੱਲ किन्ने सोहणे आ, तुसीं उन्ना समां उन्हां नूं माणो, वेखो सोहणे आ फुੱਲ। वो जाओ बगीचियां दे विच जाके वेखो फुੱਲ किन्ने सोहणे आ। जिन्नी देर तक बसंत रुੱਤ है उस बसंत रुੱਤ नूं माणो। जदों सौण दा महीना पतझड़ आएगा उदों रब दी रजा। आखो सतनाम श्री। पर बंदा ये कहे कि बसंत ही रवे पतझड़ आवे ना, ये हो ही नहीं सकता। आखो सतनाम श्री। दिन आ दिन का अपना सुख है, रात आ रात का अपना सुख है, सर्दी आ उनका अपना सुख है, गर्मी आ उनका अपना सुख है। हरेक चीज़ का सुख तो है पर दुख कदों बनता है? मैनू सियाल चंगा लगता है, गर्मी नहीं चंगी लगती। सियाल चंगा लगता है, गर्मी नहीं चंगी लगती। छां चंगी लगती, धुप नहीं चंगी लगती। दिन चंगा लगता है, रात नहीं चंगी लगती। तो जदों आपां ये चीज़ धारण करांगे तो वो साडे नाल बदलना नहीं। उन्हें असी कहिए गर्मी सर्दी रहनी चाहिए, गर्मी ना होवे पर होएगी। आखो सतनाम श्री। वो तो होएगी ना। जे आपां कहिए कि दिन ही रवे रात होवे ना, वो होएगी। फिर बंदे का सारा प्रयास इसे ते रहेगा। जे गर्मी आ एसी लाओ, आ करो आ करो आ करो, वो सारा उनका तान शान इंदे च ही लग्या रहना। आखो सतनाम श्री। सब कुछ उन्हें अपने बस सुख ना मैं गवावां। महाराज कहते मौसम बदलता है, अपना सुभाਅ इहदे नाल ना जोड़। सियाल आया, ठंड नूं भी मान के वेखिया जे ठंड च भी सुकून है, गर्मी नूं मान के वेखिया जे उहदे च भी सुकून है। वो धुप का भी अपना ही एक वखरा आनंद है, हवा का भी अपना ही आनंद है। वो सानू तो कुछ भी नहीं मानना आउंदा, सानू तो काम ने पागल किया, काम तो इलावा कुछ नहीं दिखता। आखो सतनाम श्री। बंदे की सुरत च एक ही रस ज़्यादा प्रधान होया पिया, काम का। तो जिहड़ा बंदा काम ही हो जाए उन्होंने दूजे रस ही नहीं दिखते। आखो सतनाम श्री। सानू ना फुੱਲ दिसदे आ, ना बनस्पति दिखदी आ, ना चिड़ियाँ चूकदियाँ दिखदियाँ। सानू कुदरत विच इन्ना रस है वेखण दा ही। असी तो एक छोटा जिहा मोबाइल वेख वेख के उहदे च पागल होए आ। एडा वड्डा तमाशा रब ने बनाया। रियलिटी च वेखो। आखो सतनाम श्री। रियलिटी च वेखो तमाशे हुंदे, जिन्हों महाराज कहते मैं हों परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। इत्थे तमाशा ही तो हो रहा है। वेखण दी जाच आ जाए तो आखो सतनाम श्री, तमाशा ही हो रहा सारे पासे जे वेखण दी जाच आ जाए। पर जिंदा इंसान दा काम नाल प्यार है, उन्होंने काम तो इलावा कुछ नहीं दिखता। जिंदा हंकार नाल प्यार है, उन्होंने हंकार तो इलावा कुछ नहीं दिखता। जिंदा मोह नाल प्यार है, उन्होंने पैसे तो ते परिवार तो इलावा कुछ नहीं दिखता। दिने गया काम ते, रात गया काम ते, आया इधर काम ते आ। दुख का कारण की है? दुख का कारण है वस्तुआं दे नाल प्यार पा लेना ते ये अंदर इच्छा रखनी कि चीज़ मूव ना होवे, बदले ना। अज पैसा है जाए ना, शरीर सोहना है बुढ़ा ना होवे, कपड़े हैगे आ ये बदलना। वो चीज़ ही साडे दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि उन्हें बदलना है। आखो सतनाम श्री। कुदरत दे विच कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं जिहड़ी मूव नहीं होएगी। जवानी किन्नी क देर तक साम के रखोगे? भावें वाल काले करी जाओ, मेकअप करी जाओ, भावें जो मर्जी करी जाओ, सर्जरियाँ कराई जाओ, बुढ़ेपा तो आना ही है। भावें 5 साल रोक के आ जाएगा। आखो सतनाम श्री। रोक के आ जाएगा। ये चीज़ां जदों असी वेखो अज इंसान की कित्थे कित्थे उनकी सुरत गवाच गई। बड़ा दुखी है। जिन्हों असी सुख कह रहे हैं ना, वो किन्ना दुखी हो रहा। कहता मैं बुढ़ा ना होवां, मैं बुढ़ेपे नूं परवान नहीं करता। तो वेखो आ पहला इहदा वालां ते जोर चलदा सी, चल वार भी इन्हें कट लै। फिर अपनी चमड़ी ते जोर चलदा पिया, इहदी सर्जरी करा, कदे नक बदल, कदे कन्न बदल, कदे कुछ बदल, कदे कुछ बदल। फिर अपना पूरे दे पूरी बॉडी चेंज करा। चेंज करा के भी कुछ चेंज नहीं होया। आखो सतनाम श्री। जां तो हो गया तो ना दसो। अंदर तो उही दुखी है। तो वेखो उन्होंने चेंज करने दे विच किड्डा वड्डा दुख है। तुसीं इस गल नूं क्यों नहीं जानते? कुदरत दे नाल लड़ोगे ना, तो कुदरत दे नाल लड़िया सुख नहीं मिलता, दुख मिलता। अज दी मनुखता तां दुखी है क्योंकि कुदरत दे नाल सीधा मत्था ला रही है। वो भले वो कुदरत दे नाल सहमत होया तुहानूं सुख मिलना। अज दी विग्यान कहंदी कुदरत नाल सहमत हो जाओ। अज दा विग्यानक जिहड़ा सियाणा विग्यानक है ना, आ जाके अंग्रेज़ां नूं पुछो ये क्यों जंगलां नूं भजदे फिरदे आ।
ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾ ਲਓ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਾਣਾ। ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਣ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਫੇਵਰੇਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ ਖਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਫੇਵਰੇਟ ਖਾਣਾ ਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਰਗਰ ਖਾਦੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਫੇਵਰੇਟ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ਿੰਗ ਮਨ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਜੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਐ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਮੁੜ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਭੋਗੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਾ ਜੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੇ ਪਕੜ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਤਖਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਤਵੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਾ ਤਖਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਰਹਾਓ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, 4 ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, 4 ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ, 4 ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਾਣਨਗੇ।
ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਹਦੀ ਖਿੱਚ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ, ਨੋਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਦਾ ਹੋਵੇ 10 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਔਗਣ ਇੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਔਗਣ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ 'ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਔਗਣ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾ ਕਰ, ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਹਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ। ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਖੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਓਨਾ ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੱਛਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ, ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਆਲਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਏ ਹੈ ਸੌਖੀ ਵੀ ਬੜੀ। ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾ ਕਮਾਈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਇਣ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਸਨਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਸੋਚ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਾਮ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ 'ਚ ਸੁਰਤ ਲਾਉਣੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਰਤ ਲਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜੇ ਸਿੱਖੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਫੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ, 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਪ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਹੀ ਪੁਣੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਹੀ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਧਾਰੂ ਕੌਣ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਿਓ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮੈਕੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। 22 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਲੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਲਿਓ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਹੀ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹਨੇ ਮਨ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ। ਜੇ ਵਿਗੜੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਸੁਧਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਵੇਖੋ
ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣਾ 100% ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ % ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ % ਹੀ ਹੈ, 100% ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਰੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੁਗਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੈੜਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ, ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੁਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੰਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਗਣ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕੋਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜਿਤੜੇ 33 ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜੰਜੀਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਰੱਬ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਆਪੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਤ ਧਾਰਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨੀਤ ਤਾਂ ਨਾ ਬਦ ਨੀਤ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਤ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸ ਬੇਮੈਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਰਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਟੀਵੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ। ਬਚਪਨ ਵਰਗੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੇਰਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰਸੀ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਧੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਰਤੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟ ਆਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪੁਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਾ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਜਿਨਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਾਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ।
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਮ